नो इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुक्म ओका चिज़ा हिजरत ओका अर्ज़ मुक़द्दस द फ़लस्तीन ज़मके तलारशा पैगंबर दाकारी चियौज़े के सोग हुक्म उनमनी न अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वलबिया फरमाई हिजरत ओका लका संग नबी अलैहिस्सलाम द मक्के मुकर्रमेना मदीने मुबारक ता हिजरत ओका इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरा पमख द ज़मका सिर्फ दो मुसलमानान दी बस पटोला दुनिया के दो मुसलमानान यवे खपल बीबी दा चेदाय द खपल तरा लुरवा सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आगे सिर्फ ईमान रावड़े दे और यवे सका खपल उरार दे चेद आगा नूम पदगा टाइम के पैगंबरी वाला अल्लाह न वर करे आगा लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम द प्लार नूम हारिनो और दाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम सकर ओरो लेकिन खपल प्लार प्रेगदा मोर प्रेगदा खपल सकर रोरम पे ईमान रान उड़ो न इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम द किनान खारना यानी द बाबिल खारना हिजरत शुरू का और फलस्तीन तरफ तरवानश इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी चिन्निम सफर ओका पलार के द यो मिस्र यो इलाका पा आगा इलाका बांधे यो बादशाह चगडेर जालिमो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ना रिवायत थे वे नबी अलैहिस्सलाम फरमाई वे दी रवान शू न पलार के दगा जालिम बादशाह बो पदगा लार के नास्त कम कसरा बचे खूबसूरता जनानवा और दागिसर बे खावन दो न आगा खावन बे वाला मरकाओ और दा बादशाह बते दगा बीबी जान द पारा इशारा करा और दागिसर बे ब्या गुनाहु न कवल इब्राहिम अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रवान दी इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम चिकल दगा बादशाह ज़ेत पलारा रा उरसिद नो खपलो मा तख्त बादशाह ता खबर उरसाओ वे यौ खूबसूरत जनारा रा रवाना दा और दो कसान वर सरदी बादशाह हुक्म जारी का चे दगा जनाना दे माता हाजिर कड़ैशी इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनियो वता दावई दगा कसान चे दास्ता सदा इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वता फरमाई चे दा जमा खोर दा जका चे पदगा टाइम के बल जनाना मुसलमान न सवा दे सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और कुरान फरमाई इन्नमल मुमिनून इख्वतुन मोमिनान दारून दी जनाना दारून खुयान दी पखपलों के खोर दा रोर दे ज़कत चे मोमिन का जसद वाहिदिन नबी अलैहिस्सलाम फरमाई द यौ जसद पशांति दी इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वता फरमाई या सारा पट वतवई गोरे मादी खल्को तवेल चे दा जमा खोर दा जका चे द दिन पले हासर जमा खोरी तो पमा बलचा ईमान न दे रावड़े नुस्तान बम तपोस कई
او تبم دغه جواب ورکې. سارا رضی الله تعالی عنها بادشاہ وغوښتله دربار کې حاضره شوه. ابراهیم علیه السلام بهر ودرېده او 2 رکعاته په نفلو باندې لمونځ کوي. مصیبت چې مسلمانه کله پیښ شي الله نه غوښتنه کوه او دویمه دا چې الله ته ودرېږه لمونځ کوه. دې نه پته لګي ستا مصیبت الله په لمونځ باندې لرې کوي. سارا رضی الله تعالی عنها ته وایي وایي ته د دې سړي څه. سارا رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي چې ای بادشاه دا زما رور دی خو لیکن الله رب العزت دې له ډېر حسن ورکړی و او دې بادشاه به ته به چې چا ویل چې زما خور ده یا زما لور ده هغه به پرېښوده. لیکن دې ظالم بادشاه د سارا رضی الله تعالی عنہ حسن نشو برداشت کولی د ګناه مطالبه یې شروع کړه. خو چې څنګه د ګناه اراده شروع کړه 100 فوټه مزل دی یو بل ته غالبا 10 یا 12 گزه مزل دی یو بل ته. لیکن سارا رضی الله تعالی عنہ دعا کوي. ابراهیم علیه السلام مونځ کې ولاړ دی دعا کوي. د ظالم بادشاه خپې په ځمکه کې په اوچ کې خپې دننوتې او ځمکې ونیولې. بادشاه ورته وایي چې ای زنانه الله ته سوال وکړه. نبی علیه السلام فرمایي وی سارا رضی الله تعالی عنہ سوال وکړه. الله رب العزت دغه ظالم بادشاه د ځمکې نه خلاص کړو او واپس ترې راووته. دویم کرت د بیا د ګناه تمنا په زړه کې راغله خو چې بیا یې قدم واخیست بیا ځمکې الله رب العزت حکم وکړه بیا یې ونیسه. بیا یې ونیو د ځای نه قدم نشي اوچتولی قدمونه یې په ځمکه کې الله خښ. خو دریم کرت چې بیا دا حرکت وکړه بیا الله رب العزت ځمکې ته وفرمایل ونیسه. بیا یې ونیو. بس په دریم کرت یې ورته بادشاه وایي چې ای زما وزیرانو دې خوا راشئ. دا خو انسان نه معلومیږي چېرته ماته مو جن راوستی دی دا خوشی کوي او یوازې خوشی کوئ ما دا د دې سره زما د طرف نه یو خادمه ورکئ چې هغه د دې خدمت کوي. چې دا راووته سارا رضی الله تعالی عنها ابراهیم علیه السلام په مونځ ولاړ دی ورته عرض کوي یا ابراهیم علیه السلام معامله الله رب العزت ډېره ښایسته وکړه. ابراهیم علیه السلام تم الله وښودله پاکه ساکه هاجره رضی الله تعالی عنها دای په تحفه کې ورکړه چې دا سارا رضی الله تعالی عنها ته په تحفه کې ورکړئ چې د دې 3 واړو خدمت وکړي. نو خادمه یې وله ورکړه. را روان شو. لوط علیه السلام هم ورسره دی. لوط علیه السلام یو بل قوم په لاره باندې راتلو چې د هغې علاقې نوم دی سدوم. هغه سدوم علاقې کې شر او فساد ډېر زیات و. نو ابراهیم علیه السلام لوط علیه السلام خپل وراره ته وفرمایل چې بچیا ته دغه قوم ته لاړ شه په دې کې شر او فساد کفر ډېر زیات دی هغې له دعوت ورکړه چې ایمان راوړي. په دې کې څه ګناهونه وو. په دغه قوم لوط کې یو ګناه دا وه چې دی به چرګان مرغۍ دا به جنګولې لکه نن مسلمان چرګان جنګوي زناور جنګوي مړزان جنګوي. دغه ابتدا د دې عمل دا قوم لوط کړې وه. نن مسلمان په فخر سره کوي.
دویم دا چې دا کبوتر بازی دام د قوم لوط کولا نن مسلمان د ګیرو والا په فخر سره کوي په قرونو کې ساتلی دي کم ترباز ورته وایي دغه عمل هم قوم لوط کو تفسیر ابن کثیر لیکلی او دریم عمل پکې قوم لوط دا هم جنس عمل پکې و د هلکانو الله رب العزت پہ عذابونه درې قسم عذاب پہ الله مسلط نن دغه عمل په معاشره کې وګوره زما په نوجوان کې وګوره زما په شادي شد هلکانو کې علی رضی الله تعالی عنہ بشمیر حدیث مبارکه وی کله چې دغسې څوک عمل وکړي ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نم روایت تے وی فاعل او مفعول دوارا قتل کئی چھ دا عمل چا کڑی سنگسار کئی کند والا او کنی پاگی کی ادر وی پکاروی او والا مڑی کئی زنا چھ سوک او کی وعدی نہیں کڑے سلدوری والا ورکا لیکن دا دمرا بد عمل دے کوادی کڑے او کنی کڑے دا سنگسار کے دوار مڑکے دومرا سخت گناہ دن دا درے والا عملون پا قوم لوط کی موجود نن دا درے والا عملون اللہ دی مونگا ماپ کی نن پا مونگ کی موجود دی نو ابراہیم علیہ السلام تی فلسطین تلارا پلارا او صدوم قوم تا ابراہیم علیہ السلام قوم لوط علیہ السلام تو فرمائل ورشا غیت دعوت ورک لوط علیہ السلام باندې بیا پیغمبریم راشي په ابتدا د اول کې دا پیغمبر نو ابراهیم علیه السلام چې کله هلته ورسېد فلسطین ته نو په فلسطین کې 20 کاله عمر لور تیر کا تقریبا 66 سال عمر یا 64 سال عمر پا بابل خار کی تیر کرے و دعوت چلاولی لیکن قوم نمانو دا ابراہیم علیہ السلام چکل التلاڑو نو ابراہیم علیہ السلام عمر مبارک 86 سال عمر دے کم او بیش دا سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغوتا عرض کی اے دا اللہ پیغمبرہ بس زما امید دا بچی نے کی گی تاسو لزما اجازت تے دغا خادمہ چه مالا تحفہ کے ملاو شوی دا تاسو دا پار اجازت ش ابراہیم علیہ السلام اس دا بچی دا پار دعا کئی بچے دا اللہ نغواری نن خو ارسو گوی دا وزیپا وکا دا وکا قرآن چه کم وزیپا خودلی دا بچی دا پارا غولی نکے قرآن کے اللہ فرمائی رب حبلی من الصالحین ابراہیم علیہ السلام دا دعا شروع کرا رب حبلی من الصالحین یا اللہ ماتا دخپل جانب نے یو خستر سنیک صالح بچے راک نہ فرمائی 85 سال عمر کے ابراہیم علیہ السلام تعالیٰ بچے ورکا دا حاجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اغا خادمینا چا اغا ظالم بادشاہ پا تخپہ کی ورکڑی وا حاجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے راگڑش کم او بیش دا یو کال یا دا یو نیم کال بچے شا ابراہیم علیہ السلام تعالیٰ رب العزت اس بل حکم متوجہ دا پیغمبر زندگی مبارکہ دا معشوم توب نوالے تر وفات پور ټول امتحان وی بعضی خلق کوئی جی پا ما تکالیب دیر رازی پوشا چی ستا ایمان قوی دے او ستا دا دین او سرمین محبت تے چی تکلیب در باندے نرازی پوشا چی اللہ مانا ناراض دے نا ابراہیم علیہ السلام تا حکم اللہ اکا
چې 86 سال بعد مې دله بچی درک. ای زما پیغمبره اوس دغه بچی بوزه او د فلسطین نه بوزه او مکې مکرمې سعودي عرب ته یې بوزه، شام ته یې مه بوزه، بل ځای ته مه بوزه. څومره لاره د پیاده په سولۍ باندې را روان شو او په دغه ټایم کې په مکه مکرمه کې نه آبادي وه، نه شین بوټی شته، هغه ځای کې ټول غرونه او شګه وه او داسې غر چې په هغې کې شین بوټی نه ښکاري. وایي هلته یې بوزه. ابراهیم علیه السلام را روان شو، مشکیزه کې اوبه را واخیست او یو څو کجورې په تیلی کې را واخیست او خپل دغه خوږ بچی 86 سال عمر کې دا یې ځان سره کېنو. هاجره رضی الله تعالی عنها یې ځان سره کېنوه او را روان شو. کله چې مکې مکرمې ته راورسېد نو مکه مکرمه کې هېڅ نشته. دغه بیت الله شریف چې دا کم اوس موجود دی د دې صرف بنیادونه و، لور سم پکې نه و، دیوالونه هم نه و، صرف بنیادونه و چې آدم علیه السلام جوړه کړې. کعبه مبارکه 10 کرتې جوړه شوې ده. آخر کې چې دا اوس دا حجاج بن یوسف جوړه کړې. نو په دغه ځای کې د کعبې مبارکې سره د مقام ابراهیم طرف ته دلته زمزم کوی و، اوس یې پټ کړی. په دغه ځای کې بچی کېنو. ابراهیم علیه السلام دغه د یو کال یو نیم کال بچی کم او بیش دلته یې کېنو د هاجرې رضی الله تعالی عنها سره او ابراهیم علیه السلام خبرې هم نه کوي او را روان شو. دغه بچی چې په دې وړو وړو سترګو د پلار ته به کته او د پلار چې د خپل اسماعیل علیه السلام بچی ته قتل، خدا الله حکم و ابراهیم علیه السلام را روان شو. هاجره رضی الله تعالی عنها ورته آواز کوي چې په دې میدان کې او په دې خوشي ځای کې ته مونږ چاله پرېږدې. او هاجره رضی الله تعالی عنها هغه هم ورپسې راپاڅېده. ابراهیم علیه السلام مخکې روان دی، دا ورپسې ده، قدمونه اخلي را روانه ده. ابراهیم علیه السلام په سورلی سور دی. هاجره رضی الله تعالی عنها پیاده راځي، ورته عرض کوي یا ابراهیم علیه السلام مونږ په دې دشت او بیابان کې ستا د خوږ بچی دا چاله پرېږدي. ورته ابراهیم علیه السلام فرمایي یا هاجرې رضی الله تعالی عنها د الله طرف نه حکم دی. وی بس چې د الله طرف نه حکم دی بس مونږه پرېږده ته ځه. داسې په دین مینې زنانه اوس به داسې زنانه پیدا کړي ټول عمر یې خدمت وکړه، هر څه والا یو لفظ به ووایي ستا په کور کې چې زه راغلی یم ما خوشحالي نه ده لیدلې. نبی علیه السلام فرمایي مفهوم مبارک یې داسې دی د داسې الفاظو ویلو سره حبطت اعمالهم. نبی علیه السلام فرمایي ټول عمل یې نیست نابود شو. ای تور سرې دا مه وایه چې ما اعتکافونه کړي دي، دا مه وایه زما په روژه کې 20 ختمونه وکړه. دا عمل د یو د خاوند د نافرمانۍ نه دی، دا هر څه تس نه شو. دغسې بیبیانې الله پیغمبرانو ته ورکوي، بچی پروت دی دغه خوراک کوي. څو ورځې تېرې شوې اوبه ختمې شوې، خوراک باندې به څه وکړي چې اوبه نه وي. هاجره رضی الله تعالی عنها بچی په غېږ کې پروت دی، بچی هم تږی دی، دا هم تږې ده، په سینه مبارکه کې پی نشته چې خپل بچي له یې ورکړي. نو هاجره رضی الله تعالی عنها کله اول منډه کړه صفا غونډۍ ته او وایي که ته ګیر چاپېر
که څوک ووینم او چې څه مدد مې وکړي اوبه راکړي چې وخته غونډۍ ته هېڅوک یې په نظر رانغلو تشت بیابانونه دي ځنګلې دي ځنګل هم د شګو دي د ونو نشته هاجره رضی الله تعالی عنها زړه کې تمنا راغله هر سړی دا خواهش چې یو ځای ته لاړ شي زموږ که دې ځای کې ونه شو دی بل ځای کې به څه میلاو شي هاجره رضی الله تعالی عنها مروه ته منډه کړه مروه غونډۍ ته وخته او په دې لاره کې چې منډه وی اوس شنه بلپونه چھت کې لګېدلي لاندې په فرش باندې پیتل دا سټیل لګېدلی دی تا ته پته لګي داسې د تورې پټې غوندې سټیل لګېدلی د دې ځله یې منډه کړه هاجره رضی الله تعالی عنها دغه ځای کې په دې دوو غونډو منځ کې میدان و نری غوندې په دې منډه کړه چې په منډه په مروه وخېږم کیدی شي څوک ووینم زما بچی تږی دی او د ځان غم ورسره نشته د بچي غم دی ورسره صلات وسلام خو نشته تکلیف ته ګوره بیا مروه صفا ته منډه کي مروه ته یې چې رامنډه کړه اخري اووم چکر په مروه ختمیږي نو چې داسې واپس خپل بچي ته وکته ای مسلمانه چې عمرې ته ځې عمرې ته ځې حج ته ځې کله چې دلته منډه وې ته د هاجرې رضی الله تعالی عنه یاداشت راوله قسم په الله که د اوسپنې غوندې زړی وي او د ده د سترګو او د ده زړه ونه جړل ما ته وایه چې مولي صاحب دروغ دی ویلي خو لیکن مونږ باندې عمره و حجم بوجي وی زر زر یې ختم کا مسلمانه دلته خوند واله زما اسماعیل علیه السلام دلته ډېرې چغې والې دي یو نیم کال کم او بیش عمر کې په اوبو پسې ډېرې چغې والي اسماعیل علیه السلام سره خوا کې هاجره رضی الله تعالی عنها په مروه ولاړه ده آواز یې واورېد چې آواز یې واورېد د سړي آواز یې واورېد هاجره رضی الله تعالی عنها ورته آواز کوي من انت څوک یې آواز مې دې واورېد که سړی وې زما مدد وکړه زما بچی خوږ بچی زما پیغمبر بچی زما د پیغمبر اولاد کې نبی علیہ السلام پیدا کیدونکې آخري نبی بچی پیدا کیږي زما د بچی د پاره څه مدد وکړه جبرائیل علیہ السلام دوه قسمه خبرې تفاسیر لیکي یو کې راځي وزر یې ووالو هغه ځای کې بې زمزم اوبه راووتې او تفسیر ابن کثیر لیکي وی پونده یې ووخله ابراهیم علیه السلام جبرائیل علیه السلام هلته بې زمزم اوبه راووتې نو هاجره رضی الله تعالی عنها رامنډه کړه هلته یې هغې نه یې زمزم لکه اوبو نه چې خلک د شګو نه هغه بنیاد وله جوړوي چې رانه بارې لاړې نه شي هلته کې ورته هغسې هغه جوړ شروع کړه نبی علیه السلام فرمایي مفهوم مبارک یې داسې دی که چېرې هاجرې رضی الله تعالی عنها داسې نه وی کړی نو دا اوبه به په ټوله دنیا تللی وې یعنې ټولې دنیا ته به دا اوبه رسېدلې خو هغې ولې د خپل بچي حرص د خپل بچي مینه د هغې دپاره یې دغه ځای را شروع په دغه ځای کې څو ورځې نورې تېرې شوې جرهم قبیله راغله جرهم قبیله دا د سفر لار وه نو هلته کې کډی واچوله دمه یې کوله په دغه ټیم کې چې اوی کده د کعبې مبارکې سره خو څه نه وو صرف بنیادونه وو دلته یې چې وکته څه مرغۍ پاوا ولیده نو دی وویل چې دا مرغۍ دغه ځای کې چې تاویږي داسې معلومیږي دلته اوبه دي نو دا چې دا راغله جرهم قبیله نو چې اوی کته هاجره رضی الله تعالی عنها ناسته وه دا جرهم قبیلې وله دوه کسان راغله هغې ورته وی دلته کې که تا اجازت وي مونږ به دلته کې اوسېدل شروع کړو ورته فرمایي وي صحیح ده خو د اوبو اختیار به ما سره دا تاسو ته نه حواله کیږي دا به زمای د دې واک اختیار به زمای دی به اوبه پې خرڅولې او هغې نه به خوراک څښاک هغې ورکو
او دغه سلسله شروع شوه. جرهم قبیله دی بیا خپل خاندانونه راوست. نو په مکه مکرمه کې چې اول څوک آباد شوي هغه هاجره رضی الله تعالی عنها، اسماعیل علیه السلام، او دویمه چې لویه قبیله آباده شوې هغه جرهم قبیله وه. دلته کې بیا اوسېدل شروع شو، خو هغوی د خبرو منونکي وو. اوس به لږ په دې جرګې راتاو شم. په جرګه کې تاسو سره به لیکل وکړي، قسمونه به وکړي، ماتوي واپس که نه یې ماتوي. و هغه کافر وو او د ښځې سره یې جبه وکړه، بیا په جبه قایم ولاړو. ما ورته په دې قرآن قسم وکړو، ما ورته په دې خوله باندې لیکل وکړو، ما ورته ګواهان جوړ کړو، د هغې خلاف هم خبره مونږ لیکو. نو پیمان یې ووایه هغه کافر په خپلې خبره ولاړو. مسلمانه ته په خپلې خبرې ودرېږې په جرګه کې. دغه زمونږ ایمان دی. الله دې مونږ او تاسو معاف کړي.